शुक्र करते हैं कि खुदावन ने सानू सब नूं इत्थे इकट्ठे कीता वा और मैं धन्नवाद करदी हां परमेश्वर दा कि मैनू अज फिर तो परमेश्वर ने मौका दिता तुहाडे नाल वचन नूं शेयर करन दा। मैं धन्नवाद करदी हां खुदावन दा कि परमेश्वर ने मैनू फिर तो अज तुहाडे सामने आने दा मौका दिता। आमीन। और मैं छोटी दुआ करांगी और दुआ तो अगे खुदावन साड़ी अगवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्नवाद करदी हां मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर खुदावन तुसीं सानू परमेश्वर खड़े होने का मौका दिता प्रभु जी। खुदावन दे सीस दे काबल नहीं सी परमेश्वर खुदावन जो तू साड़ी जिंदगी दे विच कर रहे हैं खुदावन साड़ी इन्नी औकात नहीं सी खुदावन कि असी इस थां दे उत्ते खड़े होके परमेश्वर तेरे नाम ते बोल सकीए खुदावन खुदा। मैं धन्नवाद करदी हां परमेश्वर खुदावन मेरे सारे भैन भरावां दे लई और अपने आप दे लई खुदावन कि अज परमेश्वर जो भी तू साडे नाल गलबात करे परमेश्वर खुदावन तेरा पवित्र आत्मा साडी अगवाई करे खुदावन परमेश्वर और साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर खुदा असीं उस वचनां ते स्टैंड लै सकीए खुदावन और अपनी जिंदगियां ते लागू कर सकीए खुदावन। पिता परमेश्वर खुदावन साडे विचकार होके परमेश्वर खुदावन और साडे सबना नाल गलबात करना खुदावन प्रभु सारी इज्जत महिमा और जलाल तेरे नाम नूं दिंदे होए असीं दुआ नूं पूरी निहचा नाल मंगदे हां। आमीन। और मैं सबना भैन भरावां दे नाल अज इस टॉपिक ते गल करनी चाहुंदी हां कि खुदावन ने सानू अलग क्यों कीता। परमेश्वर ने सानू उस दुनिया तो वखरे क्यों कीता। पहला जिथे असीं सी पूरे अंधेर च सी सानू कुछ नहीं सी पता कि साड़ियां जिंदगियां दे विच की होना वा असीं बेआस सी बेउम्मीद सी कोई स्टैंड नहीं सी साडा खुद दा वजूद नहीं सीगा कि असीं बच पावांगे या नहीं बच पावांगे क्योंकि साडे घराणियां दे विच गरीबी सी लाचारी सी साडे विच कोई आस नहीं सीगी हनेर दे विच सीगी। सानू अपने आप नूं बचाउण दे लई किसे सहारे की जरूरत सीगी कोई साडी गलबात नूं सुणदा कोई साडे नाल टाइम स्पेंड करदा कोई साडे दुख नूं सुणे और सानू इस दुख तो आज़ाद करे। जदों असीं कलाम दे विच पढ़दे हां तां असीं कलाम दे विच पढ़दे हां जबूर दी पोथी 34 ओदी 8 आयत नूं असीं देखांगे। ओदे विच लिखिआ चखो ते वेखो भाई यहोवा भला है धन है वो पुरुष जो उस विच पनाह लैंदा है। हालेलुया। असीं वेखदे हां कि साडे सबना दी जिंदगी दे विच असीं खुदा दा स्वाद चखिआ है। ओ गवाही जो साडी खुदा दे विच आन तो बाद फर्स्ट टाइम साडी गवाही बनदी है असीं अपने दुखा तो नजात पा लैंदे हां और असीं खुदावंद दी कुर्बानी नूं जाणदे हां कि उन्हां ने साडे लई कुर्बानी दित्ती और सानू आज़ाद कीता। असीं ओ सारी अपनी परेशानी नूं भी भुल जाने असीं अपनी गरीबी नूं भी भुल जाने असीं अपनी लाचारी नूं भी भुल जाने फिर साडे विच एक हौसला आउंदा है और ओ हौसला सानू कौन दिंदा है साडा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह सानू ओ हौसला ओ हिम्मत दिंदा है। और इस तो बाद कि असीं देखदे हां खुदावन दे कलाम च लिखिआ कि धन ओ पुरुष जिहड़ा उस दे विच पनाह लैंदा है। असीं सब धन आ कि असीं उहदे विच पनाह लई और खुदा ने सानू अपने कोल बुलाया साडियां सारियां चीज़ां तो सानू आज़ाद करके सानू अपने विच पनाह दित्ती परमेश्वर ने। शुक्रगुजार है इस दे लई असीं खुदा दा। और असीं अगे वेखांगे कि जदों संत पौलुस पहला उन्हां दा नाम सौलुस सीगा ठीक आ सौलुस सी उन्हां दा नाम ओ संत पौलुस किद्दां बने ते ओ मसीही दे विच किस तरह है उन्हां ने खुदा दा स्वाद किद्दां चखिआ। असीं खुदा दा स्वाद उदों चखदे आ जदों असीं अपने जीण और मरण दा वादा उहदे नाल कर लैंदे आ जदों साडे अंदरों ये निकलदा है ना कि हाँ खुदा हुण मेरा जीना भी तेरे नाल आ ते मेरा मरना भी तेरे नाल आ फिर असीं कह सकदे आ भी इस भैन ने जां इस भरा ने यीशु दा स्वाद चखिआ क्योंकि फिर ये चीज़ आती है उत्थे कि ओ इंसान आ ओनू कोई अपना दुख नहीं महसूस हुंदा जिन्ना मर्जी दुख च होवे जिन्ना मर्जी इकल्ला होवे क्यों क्योंकि साडे परमेश्वर दा वादा साडे नाल आ कि मैं तेनू अकल्ला नहीं छड्डांगा
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਲੀਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਆਇਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੌਲਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਮਸ਼ਕ ਦਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ 9 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ
ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਵਾਦ ਚਖਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਸੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਤ ਸੌਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਮੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ ਔਰ ਉਹ ਭੂਮੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੰਤ ਜੋ ਸੌਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ? ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ? 3 ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲਸ ਨਾਮੇ ਤੁਰਤੁਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ, ਵੇਖ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੌਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ 15 ਔਰ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕੋੜੇ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੇ ਡਰ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ, 5 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ
देखिए अगर ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ अगर यीशु मसीह सानू खुदावंद ये कह देंदे कि नहीं नहीं मैं तेनू तेरे दुख तो अज आजाद नहीं करता पर कल नू करांगा अगर अजूब नू ये गल कह देंदे कि नहीं हले तेनू थोड़ा टाइम होर सहारना पैना पर अजूब जिड्डा साडे विच विश्वास नहीं आ क्यों खुदावंद ने ये गल कही कि राई दे दाने जिन्ना विश्वास अगर साडा होवेगा राई दा दाना बहुत छोटा हुंदा पर जे सानू कोई कहे कि असीं कितना विश्वास करते हैं ऐना तो है ही ना खुदा सिर्फ राई ने दाने जिन्ना कह रहा कि असीं बयान कर सकते हैं साडे विश्वास नू अगर असीं थोड़ा भी एक वचन ते भी खुदा दे ध्यान ला दईए सिर्फ एक वचन ते ओही वचन साडी जिंदगी नू चेंज कर सकदा अगर सौलुस 3 दिन अंदर रहे कुछ नहीं खाता कुछ नहीं पीता तो 3 दिनों दे विच ही उन्होंने एहसास किया यीशु मसीह दे होण दा कि हाँ वो परमेश्वर और जिंदगी चेंज हुई अगे जाके आपां देखदे हां और उन्होंने चुनिया गया सी एक वसीला सी वखरियां कौमां लई और अज असीं भी एक वसीला अपने घर लई वखरियां कौमां दे लई वखरे लोकां दे लई क्यों खुदा ने कहा कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा वचन है जो टाया होया है एक दूसरे वचना दे नाल तालमेल है अगर असी ए वचना नू देखांगे पिछे जाके भी देखदे हां और अगे भी देखदे हां हर एक वचन दा निचोड़ असी खुद कढ सकदे हां सिर्फ पवित्र आत्मा दी गवाही नाल क्योंकि इस कलाम दे विच इस स्टोरी दे विच असी ए भी देखदे हां कि जदों सौलुस ने अखा खुलियां तो उन्होंने की कीता सी फर्स्ट बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा पाया और अगे और देखांगे पवित्र आत्मा नालों फिर तकड़े हुंदे गए बेनिडर होके बेधड़क होके ओ बोलदे सी बाकी लोगों ने अगे जदों पतरस ने ये चीज देखी भी ये दूसरे लोगों ने अगे बेधड़क होके बोलदा है निडर होके बोलदा है फिर की होया फिर बरनबास जो खुदा दा चेला सी पतरस दे नाल उन्हां ने बरनबास और सौलुस नू इस कंट्री दे विच भेजिया सी हालेलुया फिर वो इत्थे आए और उन्होंने खुदा दे नाम दी मुनादी कीती फिर वो इत्थे आने तो बाद चलो खुदा दे नाम दी मुनादी शुरू कीती उस तो बाद और सौलुस तो संत पौलुस बने हालेलुया फिर उन्होंने असल जर्नी शुरू हुई जिथे उन्होंने खुदा के नाम से मनादी की और बहुत सारे तसीहे सह के उन्होंने एक वड्डी गवाही नूं कायम किया असी अगर ये चीज़ां छोटियां छोटियां दे विच फस के रह जावांगे ना असी कदे भी एक बड़ा बुरज नहीं बन सकते हैगे जो दूरों चमके भी हाँ आ यीशु दा बंदा जां यीशु दी भैन पुत्री आ असी धीआं पुत्र होण दे उदों ही अधिकारी हां जदों असी अपने आप नूं चेंज कर लवांगे अपने आप नूं एक एग्जाम्पल रखना है नमूना देना है असी खुद ही नहीं नमूना बन पा रहे हैं कि असी बाकियां नूं की नमूना दे देंगे नमूना ताई दे सकते हैं जे साडे अंदरों होके खुद कलाम गल करे कलाम नाल टाइम स्पेंड करना पैना सानू मैं यूहन्ना 1:1 असी देखते हैं यूहन्ना 1:1 जिहदे विच लिखिया है इस कलाम दे विच असी देखते हैं आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द ही परमेश्वर सी आदि विच शब्द सी शब्द परमेश्वर दे संग सी शब्द पवित्र आत्मा वालों सानू मिलिया शब्द शब्द ना असी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे शब्द अगर कोई भैन भरा या कोई पास्टर साहबान इत्थे आके गल कर सानू लगदा कि साडे उत्ते वचन है ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ यार मेरे ते ला के किया गया शायद वो मेरी लाइफ के बारे में जानता है तां जरूर आपां नूं महसूस होंदा है मैं ये पूछना चाहांगी जे शब्द तो थोनू फील हो रहा है कि थोड़ी जिंदगी विच कुछ थोनू कोई ला के कह रहा है या कुछ भी है
अगर असी शब्द तो दूर हाँ तो मान लो कि असी परमेश्वर तो दूर हाँ। अगर उस सुने गए शब्द तो असी नाराज हो जावांगे ना, मान लो असी परमेश्वर तो नाराज हो रहे हैं। अगर असी बोले गए की इज्जत नहीं करते, चाहे कोई छोटा भैन भरा के आके बोल रहा या बड़ा बोल रहा, बोलता कलाम जो रहा वा ना, असी शब्द की इज्जत नहीं करते, परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। अगर कोई बोल रहा है उन्होंने सुनना जरूरी है, ठीक है तुसी सुनो, पर कलाम दे नाल मिला के भी देखो कि सचमुच परमेश्वर ने या जो अज बोलिया गया है सचमुच मैं किते ओदे विच कमजोर हाँ। अगर मैं कमजोर हाँ तो मैं किस तरह उन्हें फील कर सकदा, अपनी कमजोरी नूं किस तरह अपनी कमजोरी नूं भर सकदा है। अगर हर एक चीज असी दूसरे ते ए ब्लेम करते रहे, नहीं जी उन्हें मेरे ते ला के क्या वा या इस तरह वा या उस तरह वा, कदे भी असी नहीं स्टैंड हो सकते। भैनों ते भरावो मैं जस्ट सिर्फ इन्ना कहना चाहनी आज कि सानू दुनियावी कामां विच नहीं पैना और अपने आप नूं सवारन दी लोड़ है। इस घर विच इस हैकल विच यीशु तां ही आवेगा पाक ते साफ होएगा वो घर। हुण अगर साडे घर विच कोई गेस्ट आंदा है, साडे घर दी सफाई ही नहीं आ, बाहर जाके गल करेगा कि नहीं करेगा, दोबारा आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा। छोटिया छोटिया गल्लों तो असी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज हर एक कलाम किसी भैन भरा दी बोली गई गल अगर असी ध्यान नाल सुनिए तो साडी जिंदगी नूं चेंज कर सकती है। हर एक भैन भरा जो इत्थे आके अगे गवाही दिंदा है, क्यों उहदी अखां च आंसू आंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਯीशु ने काम किया, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ चेंज किया, सामर्थ दिखाई यीशु ने अपनी। सानू उसकी गवाही ਨੂੰ सुन के ये दुआ करनी चाहिए है कि परमेश्वर जिस तरह दे घराणे विच काम होया होरां दे घराणे विच भी होवे। पर कई बार की करदे असी मजाक उड़ाने हैं, चाहे वह छोटी गवाही है तो चाहे वड्डी है। हर एक गवाही नूं सानू शुक्रिया अदा करना चाहिए है परमेश्वर का। बहुत सारे अज आप देखते हैं कि जो खुदाबंदी इबादत होंदी है जां होर भी किते चीज़ां नूं वेखदे हां, असीं देखते हैं कि सम टाइम उत्थे डिसिपलिन बिल्कुल भी नहीं हुंदा, पर साडा खुदा एक जायजे नाल काम करदा है, एक डिसिपलिन दा खुदा है कि सानू उस दे विच रह के ही काम करना चाहिए है। सानू हर एक चीज़ नूं वेखना पवेगा अगर असीं नमूना बनना है। हुण प्रभु यीशु मसीह है जो खुद अपने आप नूं ठीक है एक नमूना ना पेश कर दे कि अज एडी वड्डी गवाही हुंदी कि परमेश्वर यीशु मसीह उस मकसद तक उस फोकस तक पहुंच सकते जो पिता ने उन्हां लई निश्चित किया सी। जो खुद उन्होंने पता सी कि एक दिन मैं सलीब ते जाना है ते नजात ऐसे ही कारण मिलनी है लोगों को कि फिर वो अपने मकसद तक पहुंच पाते। इवन कि उन्होंने सब पता सी कौन उन्होंने विच की काम कर रहा है, उन्होंने सब पता सी केड़ा चेला उन्होंने विच की काम कर रहा है, फिर भी उन्होंने चुप वट्टी। क्यों? क्योंकि वो अपना फोकस लूज नहीं करना चाहते सी। अगर असी भी अज कुछ गल्लां ते चुप वट लांगे और सिर्फ यही चीज रखांगे कि निहाय यीशु ने करना है और अपने आप नूं कलाम नाल निपुण करांगे, तब फिर असी अपने मकसद और अपने जो खुदा ने सानू जिस चीज लई सानू खुदा ने वसीला बनाया तद ही पहुंच पावांगे। हालेलुया। और अगे असी देखते हैं गलातियां 5 तो 20। गलातियां 5 ओदी 20 आयत नूं असी देखांगे। गलातियां 5 ओदी 20 आयत दे विच लिखिया है दुनियावी और आत्मा दे कम्मां आपां ये पढ़ांगे। हुण पहला जी दुनियावी कम्मां दा प्रगट कीते लिखे गए ने मूर्ति पूजा, जादूगिरी, वैर, झगड़े, हसद, क्रोध, तड़ेबाजियां, फुटता ते बिदता, ये सारे ही दुनियावी काम ने। मूर्ति पूजा
खुदावंद साडा एक रूह है, सानू आज़ाद किया हर एक चीज़ तो। बहुत सारे भैन भरा मसीह घर विच खुदावंद नहीं मैं कह सकती, वो बंदियां दियां फोटोआं ने जो जिन्हां ने खुदा दे स्टोरी नू दुनिया दे अगे लियाउण लई फिल्म जां मूवी कीती। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ 115 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, क्रोध ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ सब नू पता है, सब नू गुस्सा आंदा है निक्कियां निक्कियां गल्लां तो। किसी ने किसी का फोन नहीं चुकिया, गुस्सा आ गया। ये भी तो हो सकता वो बंदा बिजी होवे। कई बार हुंदा है, साडे नाल भी हुंदा, कोई भैन भरा फोन करे बाद में गुस्सा हो जाते हैं जी मेरा फोन नहीं चुकिया। हो सकता ਵੀਰ जी बिजी होण जां मैं बिजी होवां, सिस्टर बिजी होण, कुछ भी हो सकता। की प्रूफ आ साडे कोल कि असीं फोन जाण के नहीं चुकिया? कोई प्रूफ नहीं है। इसे ही तरह असीं देखांगे अगर साडे कोल जिन्ना तक किसी भी गल दा प्रूफ नहीं है, सानू नहीं बोलना चाहिए कौन बंदा की कर रहा। साडे कोल प्रूफ ही नहीं है, किस तरह प्रूफ कर सकते हो तुसीं? अगर वो कर भी रहा, उहदे पिछे कोई वजह होनी हो सकती है, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और अगे असी देखते हैं नशे भी बहुत कई आप देखते हैं तमोथियस दे विच, जिथे तमोथियस नूं संत पौलुस ने कहा सी कि तू थोड़ी वाइन लै सकदा, तू थोड़ी मैं पी सकदा है, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों ने इस नूं बनाया होया है कि हाँ जी असीं शराब थोड़ी पी सकते। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅੱਜ। अगर किसी का सवाल होगा तो मेरे तो पूछ सकते हो। फिर अगे असीं देखते हैं आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, निर्माई और संयम। संयम का साडे लाइफ विच बहुत जरूरी पार्ट। सबर, अगर साडे विच सबर है, प्रेम है, आनंद जो खुदावंद यीशु मसीह ने साडे लई शांति बख्शी है, ये पार्ट है तो असी कह सकते हैं कि असी स्वर्ग के अधिकारी हैं। यीशु मसीह खुदावंद ने तो सानू अधिकारी होने का हक दे दिता। उस हक नू बचाना साडी जिम्मेवारी बनती है। उस हक नू असी अगर नहीं बचा पाए तो फिर इस खुदावंद का कसूर नहीं, साडा खुद का दोष, साडा खुद का कसूर है। तो बस भैणों ते भरावो, मैं सबना नाल और अपने आप नाल अज यही गल रखना चाहती सी सबना दे मूहरे विच कि जिस तरह शाऊल ने दुनियावी काम छड्ड के खुदावंद दे नाम दी मुनाही नूं कीती, तो असीं भी अपने सारे दुनियावी कामां नूं बाहर कढ के खुदावंद दे नाम दी मुनाही करिए ताकि असीं भी एक वड्डी गवाही अपने जीवन विच और खुदावंद दे सामने पेश कर सकीए। असीं भी इन्हां चीज़ां विच फस के ना रह जाइए जो सिर्फ सानू पिछे लेके जाती है, ना कि अगे। हमेशा परमेश्वर के नाल गलबात करते रहो, खुदावंद नू अपने माइंड विच मनन करते रहो, दिमाग उसकी ओर होना चाहिए है। बाकी काम खुद को खुद होंदे जाणगे। अगर साडा माइंड ही बाकी गल्लां वाला खुदा दे वाल बिल्कुल भी नहीं आ
फिर सॉरी कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज सारे जने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखो, क्योंकि जदों ही ਆਪਾਂ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक चीज़ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कोई सानू बोलियां मारदा, कोई सानू ताने दिंदा, कोई सानू कहंदा है जीरो आ या कुछ भी आ, सारिया चीज़ां बयान ने अगर ਅਸੀਂ ध्यान ਨਾਲ शब्द ਨੂੰ पढ़ते हाँ ਤਾਂ फिर की हो सकता अगर सानू कुछ भी कहूगा तो उत्थे सानू कलाम याद आना चाहिए भी मेरे परमेश्वर के कलाम च ये चीज़ लिखी आ, नहीं मैं इसनू इस तरह नहीं कहना वा। जे कलाम याद रख के चुप हटांगे तां ही परमेश्वर आंसर देगा। अगर उस बंदे को ਅਸੀਂ वचन जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर किया कि ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ चेंज करना है जिवें संत सौलुस ने किया, और उस तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਈ, वचन ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, वचन ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ और संत पौलुस बने। ਉਸੇ ही तरह ਅਸੀਂ भी ਅੱਜ अपने आप दा जो टाइम वचन ना कलाम ना स्पेंड करना है। ਜਦੋਂ तक साडे अंदरों खुद कलाम नहीं बोलता उदों तक असी ओही पुराने अमन, ओही पुरानी रमन, ओही पुराने दविंदर, ਜਦੋਂ तक साडे नाल कलाम दा टाकरा नहीं हुंदा, जां असी खुद कलाम नूं नहीं देखते। जद असी देख लांगे साडियां अंदरलियां सारियां चीज़ां चेंज होणगियां, फिर असी एक नवे इंसान बनते हैं। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हाँ सब का तुहाडा कि तुसी मैनू टाइम दिता अगे आने लई, और मैं खुदावंद का भी धन्यवाद करती हाँ। और मैं चाहांगी कि जिस तरह परमेश्वर ने सानू अगे आने लई मौका दिता, तुहानू सबना भैन भरावां नू भी बख्शे। आमीन।